her purview. She is doing all the possible ways with the help of Basha Master and Basha Sir, as well as our Naik Sir. She is doing a wonderful job. Really appreciate it, madam. So it's important. It's like an inspiration for all of us. We would like to have much more collaborations in the future for so many other activities. Looking forward for that. And then Basha sir, I have been in association with him since a long time. Such a down-to-earth person, though he is DSP by rank, but he is such a down-to-earth person, and he readily extends his helping hand in many aspects. Many aspects. Even if it is out of his way, he will come forward and try to give us sources how to approach and how to solve that problem. And thank you very much, sir. You have given me a new perspective today, how to help students, how to betterment of the villagers. You have given me a number of inputs, and I promise you in front of all these people that I will definitely try this year to work in that perspective. And Naik sir is a very good educationalist. He is a principal of vocational college, but his profile has blown my mind like anything, you know. So, sir, thank you very much for accepting our invitation and being here. And definitely you are a source of inspiration for many of the students. And we look forward for much more collaborative work with you also, sir, in future. And I wish you all the best. Give your 100%. Be very sincere. Come regularly to the classes. Follow all the instructions. If possible, try to follow in your house certain techniques, you know. All these will be, you will master them only when you practice. So you need to persuade your siblings or your mother or your friends to be as your customers and try to do the experiments of them. Like that only you can improve yourself. So I wish you all the best, and I appreciate Department of Library Sciences coming forward to conduct such programs. Congratulations once again, and all the best to all. Thank you. నాగస్వామి నాయుడు సార్, మేడం శాంతా మేడం, సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, మరియు వీళ్ళందరి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా పేరు రత్నకుమారి, రాజ్కుమార్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలిని. నేను ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో, మరి ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో, ఏపీ అయితే కర్నూలు, మరి తెలంగాణ అయితే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఈ విధంగా మరి మహిళలు, తర్వాత గృహిణులు, ఇంకా అమ్మాయిలు, ఇలాంటి వారికి మరి బ్యూటిషియన్ కోర్స్ అయితే టైలరింగ్, ఇలాంటి వారిపైన మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో ఒక 5000 మెంబర్స్కి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, గృహిణులు అయితే ఎవరైనా మరి వీడియోస్ అయితే సింగిల్ ఉమెన్స్ అట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక మిషన్ కూడా కొనుక్కోలేము అనే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకు మేమే సొంతంగా ఇక్కడున్న వాళ్ళ పెద్దలతో అలాంటి వాళ్ళకు ఇలా చేతుల మీదనే వాళ్ళకి కుట్టు మిషన్లు కూడా ఎక్కించడం జరిగింది. ఈ విధంగా మరి సారు, భాషా సార్ అయితే, నాయక్ సార్ అయితే నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తూ, నాకు సపోర్ట్గా, మరి వాళ్ళు అంత మాత్రమే కాదు నాకు గైడ్ చేస్తూ నన్ను ముందుకు నడిపించే వారిలో ఉన్నారు. అందుకే వారికి నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. Principal, respected Master Sir, respected Dr. Kumari Garu, and my dear students. బాబు చాలా చదివాడు, కానీ ఇంకా నేర్చుకోవాలేమో అనేది ఇంకా అనిపిస్తాను. ఇంకా నేర్చుకోవాలి. Really, I need the homework. What is said, it is true. Actually, something more than that. Anyway, I am going from down. Conclusion. Okay. So, for the topic, I am going to discuss more than that. Okay. So, we know the design process mundu. వీటిని ఈ విధంగా రాయాలి, ఈ విధంగా చేయాలి, ఈ విధంగా మీకు నేర్పించాలి అనే ఒక
ఆలోచన రావడంలోనే వీరు ముఖ్యంగా చాలా కృషి చేస్తున్నారు. అండ్ మన డిఎస్పీ సార్ గారితో ఒక ఓవర్ నైట్ 6:37కి ఫోన్ చేసి సార్ ఇప్పుడు చీరలు పంచుతాము అంటే కదా ఆన్ ది స్పాట్ సార్ గారు నేను ఎక్కడో బీకాలోనే వెళ్ళి అక్కడ చీరలు పంచడం, ముస్లిం వాళ్ళకి దుప్పట్లు కప్పడం అలాంటి కార్యక్రమాలని నిజంగా ఈ పిటిషన్ కోర్స్ మొదట నా ఖాళీలో పెట్టాలని మేడం గారు అన్నారు. సరే కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల నేను ఒబే చేయలేకపోయింది. సో మేడం గారు చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ది ఫస్ట్ మేడం గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఫస్ట్ నా కాలేజీ వచ్చి ఈ విధంగా చేద్దాము సార్ అని ముందుకు వచ్చి ఓకే మా చేద్దాము అని అక్కడ నుండి జర్నీ దాదాపుగా 3rd year ఇది రన్ అవుతోంది. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్లేసర్ జర్నీ విత్ రాజకుమారి గారు, రత్నకుమారి గారు. సో వీళ్ళిద్దరూ మా వర్కర్స్ కాబట్టి ఆ పేరు కూడా చెప్తున్నాను. బోత్ ఆర్ డూయింగ్ వర్క్. సో ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇప్పుడు వొకేషనల్ కోర్సెస్లో వచ్చేస్తే ఎవరి జీవితం వాడికి బతకాలి ఇది కాన్సెప్ట్. సో మనము ఏదో డ్రెస్ వేసుకున్నాం కదా, వస్తున్నాం కదా, పోతున్నాం కదా అని కాదు. మన కాళ్ళ మీద మనం ఎప్పుడైతే నిలబెడతామో మనం ఎవరికి కాలవుతున్నక్కర్లేదు, ఎవరికి పోరక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా మీకే మీరు ఆత్మస్థైర్యంతో ఎప్పుడైతే మీరు ముందుకు వస్తారో ఆ నేర్చుకున్న విద్య అది 10 మందికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా మీరు తయారు కావాలి. ఇప్పుడు ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవుతున్నారు మీరు, ఈ జాయిన్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్టిక్ సైడ్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మేడం గారు చేశారు ఫస్ట్ మీ బంధువులనే మీ మదర్నే పైన ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే మనల్ని నమ్ముతాడు కాబట్టి. సో మనం నమ్మిన తర్వాత మనం బయటకు వెళ్తే అప్పుడు స్టాండ్ అయిపోతాం. మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డాక్టర్ అయినా నేను డాక్టర్ అని చెప్పుకుంటే వాడు ఎవడు నమ్మడు ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ వాడు ప్రాక్టికల్ చేసిన తర్వాత సో ఇన్ ద వే సో విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ వాట్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ది అంటే అదేవిధంగా లర్న్ అండ్ సర్వీసెస్ కానీ ఎప్పుడుగానో ఉంటే మీలో ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం మోసండి. ఈ పిటిషన్ కోర్సే కాదు ఇంకా చాలా కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. రీసెంట్ పాస్ట్ మా ఛాంబర్లో వచ్చింది, మా క్యాంపస్లో వచ్చిన తర్వాత వెరీ స్పష్టంగా చెప్పారు సార్ ఇది చేస్తున్నారు, ఈ విధంగా చేస్తున్నారు, ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. తర్వాత జాతీయ నాయకులను వాళ్ళ పట్టణాలు డెత్తులు చేస్తారని మొదట మా వాడంతా నవ్వుకున్న వాళ్ళు అంత పెద్ద సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. గో హ్యాడ్ అది కూడా మంచి కార్యక్రమమే. మహాత్ముల యొక్క కృతిగా జననం అనేది అది చిన్న విషయం కాదు, పిల్లలకు తెలియజేయాలని ఈ అవేర్నెస్ చేయండి అని వాళ్ళు అంత పెద్దగా చెప్పడం జరిగింది. సో మేడం గారు కూడా ఇన్వైట్ చేసిన స్పీకర్గా తీసుకుంటాను అన్నారు. మేడం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ మై సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్. మేడం చేస్తాను కూడా. సో ఎందుకంటే నా రీసెర్చ్ అంతా టోటల్ ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీ అండ్ హ్యావింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 12 years of various parts of engineering departments. Meanwhile, ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న ఈ కోర్సెస్ క్షుణ్ణంగా ఫస్ట్ అర్థం చేసుకొని వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలని మీ ట్రైనర్స్ చెప్తారు. కంప్లీట్గా 45 days ఆప్షన్ కాకుండా చూసుకోండి. ఒకవేళ 1 or 2 days ఆప్షన్ అయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత దానిపై స్టడీ చేయండి. స్టడీ చేసి మీరు బయటికి వచ్చి ఖచ్చితంగా మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా తయారు కావడానికి బ్యాంక్స్ స్టడీ ఉన్నాయి. మినిమం 50 to 1 lakh వరకు మినిమం స్టార్టింగ్ ఇస్తారు మీ సర్టిఫికేట్ పైన. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు బీకామ్ బీఎస్సీ తీసుకుంటున్నారో దానికి కూడా. సో అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి మహానుభావులు ముందు ఉంటే కదా మనకి ఇంకా మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా సార్ ఎంత సేవ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు హిమాలయస్ పై ఉన్నప్పుడైతే ప్రతి ఒక్కరికి భోజనాలు అంటే భోజనం పెట్టడమే ఆలస్యం. అక్కడికి వచ్చేసారు. శ్రీశైలంలో 2016 and 17 వచ్చారు. నేను అక్కడ యాక్చువల్గా జేఈన్ ఇంగ్లీష్ అంటే అక్కడ వచ్చాడు సార్. అప్పుడు మాట్లాడాను అంతే. మళ్ళీ కర్నూలుకి వచ్చి నేను ఇక్కడ ఎఫ్ఎల్సీ తీసుకుంటానని నా కల్లో కూడా అనుకోలేదు. సో అప్పుడు 2006 నుంచే సార్ పరిచయం ఉన్నమాట. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూడా సార్ హలో సో సార్ బాగానే ఉన్నాను తీసుకోండి అని చెప్పడం. సో మీకు ఏ కోర్సు తీసుకున్నా కానీ ఆ కోర్సులో క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ వద్దు. క్వాలిటీగా చేయండి, నేర్చుకోండి. ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే
కంప్లీట్ ఫోకస్. ఎప్పుడైతే 100% ఒక దానిపైన పెట్టామంటే దాంట్లో కొద్దిగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు అనమాట, తండ్రిని ఆయన తీసుకొని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఏం చదివావు లేదా నువ్వు అని వాళ్ళ ఫాదర్ ఏదో అడిగితే చదువుతే తండ్రి చదువులోని ధర్మంలోని చదువుతుందని చెప్తాడు అనమాట. అదే ఏం చదివాను అంటే అది చెప్తాడు అనమాట. సో వాటి కాల్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఆ పాయింట్స్ పట్టుకుంటే కదా ఇంకా చాలు. సో ఆ విధంగా తీసుకొని మీరు వర్క్ చేయండి, హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అన్ని అవార్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తుంది. దానికి ఆకలి చూడడానికి రియల్ ఐఎమ్ డిక్లేర్ యాజ్ మై